الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا
يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan. Al-hadir ma'amman salla alaihi fi kulli zaman wa makan. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabihi bi ihsan. Alhamdulillah para jemaah sekalian, hari ini hari Jumaat, memang disunatkan kita memperbanyakkan baca selawat pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat, dan terlebih khusus selepas daripada asar hari Jumaat. Dan riwayat menyebutkan sesiapa yang baca selawat 80 kali lepas asar pada hari Jumaat, Allah ampunkan dosanya selama 80 tahun. Dan jadi kalau umur tak sampai 80 tahun, maka segala yang lebih itu akan diberikan pula, dibagikan kepada ahli keluarganya. Dan demikian juga siapa yang selawatan Nabi SAW sebanyak 100 kali, Allah akan menunaikan hajatnya 100 hajat. Dan yang paling kecil sekali dari 100 hajat itu ialah melepaskan dia dari api neraka. Sedang itulah hajat yang paling besar bagi kita. Ya muslimin dan muslimat rahimakumullah, apa khabar semua? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimatikan kita semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, selamat menemui kembali di dalam pengajian kuliah Fardu Ain. Pada hari ini kita sudah masuk bab yang perkara yang kelima daripada salat berjemaah. Ya, kita telah sebutkan dalam pelajaran kita lepas daripada salat berjemaah, yang di mana kita telah mengatakan bahawa bagi imam dalam salat berjemaah itu boleh dia panjangkan rukuknya ataupun tasyahudnya yang akhir untuk memberi kesempatan kepada makmum yang sedang berjalan menuju ke tempat safnya salat berjemaah. Jadi kalau dia angkat kepala dengan segera, sudah tentulah jemaah itu tak dapat satu rakaat dengan imam. Tapi kalau sekiranya dia panjangkan sikit, tapi dengan syarat dia punya panjang tu ialah kerana Allah dan bukan semata-mata kerana untuk makmum, tapi kerana zikrullah, kerana berzikir subhana rabbil azim wa bihamdi, ataupun 2 in 1 kerana nak menunggukan makmum serta dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan terlalu lama menunggunya, sebab makmum yang lain pula nanti merasa keberatan. Jadi makmum yang dapat sama-sama imam takbir Allahu Akbar, tumakninah sekejap, kemudian Allahu Akbar dapat rukuk tumakninah sama imam, maka didapatlah satu rakaat. Begitu pula kalau sekira makmum yang dapatkan imam pada tasyahud, selagi imam belum beri salam Assalamualaikum, selagi itulah makmum itu sudah dikira apabila dia takbir Allahu Akbar dan terus duduk, dapatlah dia dikirakan sebagai pahala jemaah. Kalau dia tak sempat duduk, dia baru Allahu Akbar, imam pun Assalamualaikum, dapat juga dia pahala jemaah selagi dia join dengan imam sebelum imam memberikan salam yang pertama Assalamualaikum. Itulah di tuan-tuan dan puan-puannya dalam pelajaran kita pada semalam. Dan juga kita telah mengatakan bahawa solat berjemaah tu kalau sekira kita di rumah, maka hakim, kalau adalah hakim ketua negara dalam rumah kita, dialah yang afdal jadi imam. Kalau tidak, tuan rumah lah yang lebih afdal. Tapi dalam masa yang sama juga, kalau sekiranya kita di dalam masjid atau tempat luar, maka yang paling afdal jadi imam ialah imam masjid itu sendiri, ataupun orang yang fasih dalam hukum agama, iaitu alim ulama', atau keduanya yang menghafaz Quran, atau yang paling banyak menghafaz Quran. Dan juga seterusnya orang yang paling awal berhijrah atau berpindah di tempat yang tersebut.
Ya para jemaah sekalian, Alhamdulillah dalam pelajaran kita malam semalam ataupun petang semalam, kita telah mengatakan bahawa saf-saf tu hendaklah diluruskan, dirapatkan bahu dengan bahu ya. Tapi kalau sekiranya kita tinggi, orang sebelah kanan atau kiri kita rendah, apa nak buat, itu bahagian dia lah ya. Tapi secara umumnya, kalau sekiranya saf tu orang yang sama bayar ataupun kurang sikit tinggi ataupun rendah, tapi kenalah bahu dia dengan bahu kita. Itulah yang diperintahkan oleh Nabi kita SAW. Tapi tak adalah Nabi perintah supaya kaki kena dengan kaki ya. Cuma memang ada sahabat yang melakukannya. Itu memang ada riwayat. Tapi bukanlah perintah Nabi. Tapi itulah perbuatan sahabat. Perbuatan sahabat itu bukan semuanya. Hanya satu orang, dua orang yang berbuat demikian. Maka kadang-kadang kita lihat oleh kerana satu dua riwayat itu, menjadikan sebahagian daripada orang kita yang menjadikan kaki dia tu pasti memastikan mesti touch ataupun kena pada kawan kanan atau kirinya. Sampai-sampai kadang-kadang sembahyang dia tu jadi mengkangkang pula. Yang itu adalah merupakan buruk sekali. Rupa pandangan dia tu di hadapan orang, bagaimana lagi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya para jemaah sekalian, masuk kita pada hari ini, kita telah membicarakan tentang bab saf dan kita telah mengatakan kalau saf itu kita isikan, kalau sekiranya imam di tengah-tengah, maka kita buatkan pertimbangan sama berat ya. Iaitu kalau sekiranya makmum yang datang nombor 2, nombor 3, kanan kemudian kiri, kanan atau kiri. Jadi maknanya sama-sama timbang berat. Jangan kanan sama berat saja, yang kiri itu kosong. Jangan ya. Bahkan Nabi kita SAW melihat keadaan demikian, Nabi menganjurkan juga isikan yang saf sebelah kiri. Sehingga kan dalam sepotong hadis sebagaimana disebutkan dalam kitab kita ini, iaitu yang tulis oleh Al-Habib Muhammad Al-Amin bin Idrus Al-Idrus, daripada gurunya Habib Zain bin Samit. Semoga kedua-dua mereka Allah Ta'ala merahmati mereka dan meninggikan darjat mereka dan melimpahkan keberkatan ilmu mereka kepada kita, kepada kedua mereka dengan berkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hadiahkan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina berkata Tuhan pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallah bihabikum fid darani amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat sebagian besar daripada sahabat salat di sebelah kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi jadi imam. Jadi nampak sebelah kanan ni sahabat penuh sekali, yang belah kiri ni kosong. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ammara maisaratal masjidi kutiba lahu kiflani minal ajr." Barang siapa yang mengisi saf sebelah kiri, iaitu sebelah kiri imam tatkala dalam salat berjemaah di masjid, maka akan diberi untuknya 2 bahagian dari pahala orang yang salat. 2 bahagian. Bahagian pertama ialah dia mendirikan salat di depan, iaitu bahagian depan. Keduanya ialah kerana dia mengisikan dapat ditimbangkan sama berat. Jadi dia mengisikan sebelah kiri juga. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Kalau kita pergi ke masjid, kita salat, kita tengok mana safnya, mana agak kekosong, yang ringan, kita penuhkan dia. Kalau kiri kurang orang, kiri kita masuk. Kalau kanan kurang orang, kanan kita masuk. Itu caranya lah ya. Tapi kadang-kadang kita ni bila nak masuk ke saf ni, kita nak kira nak dapat rakaat. Takut nanti kita terlambat, nanti imam rokok, imam i'tidal. Jadi kita tak peduli mana satu kita masuk saja. Itu sebenarnya perkiraan yang kurang baik. Kenapa? Kerana kita tentu kita akan dapat salat berjemaah. Tapi saf ini kalau kita ada berat kanan atau berat kiri, maka saf itu makruh. Jadi bila makruh tu maknanya kuranglah pahala juga ya. Jadi dengan itu kita usahakanlah untuk dapat kita mengambil timbangan yang sama berat kanan atau kiri. Golongan yang makruh menjadi imam. Siapakah dia orang yang makruh menjadi imam? Pertama, orang fasik. Fasik ini mana orang yang buat ahli maksiat. Maksiat ini terbagi pada 2, dosa besar dan dosa kecil. Kalau dia selalu membuat dosa kecil, maka itu namanya fasik. Kalau dia ada sekali-sekala buat dosa besar, maka itu namanya fasik.
Jadi orang yang fasik ini tak sesuai untuk jadi imam, bahkan makruh. Jadi kalau orang yang suka tengok gambar-gambar yang tak baik ya, maka dia tu dinamakan fasik. Jadi kalau dia fasik, dia tak sesuai lah, dia makruh jadi imam ya. Jadi kalau orang yang bertugas sebagai imam, jagalah dia punya adab dia, akhlak dia ya, supaya jangan dia jadi daripada golongannya makruh menjadi imam. Yang keduanya ialah orang yang aklaf. Aklaf tu maknanya belum berkhitan, atau kita kata belum sunat ya. Kalau dia belum sunat, maka di sini makruh dia jadi imam. Tapi kalau dia belum sunat, tapi maaf kata di kelopak tempat kulit yang belum disunatkan tu ada najis, itu dia menanggung najis, tak sah dia jadi imam. Sebab itulah kita dalam syariat Islam, anak lelaki disunatkan, ya, disunatkan tu maknanya dipotongkan kelopak yang lebih daripada maaf kata kepada kemaluan lelaki dia itu, supaya tidak nanti bila dia membesar dia akan tersangkut najis di dalamnya. Kenapa? Kerana bila dia buang air kecil, kalau tak bersih, kemudian tersangkut najis dalam situ, dan kemudian dia solat pula, maupun solat jadi imam ataupun solat sendirian, maka dia sudah dikira dia menanggung najis. Dan kalau dia jadi imam, maka dia tak sah jadi imam, dan makmum pula kat belakang tu batal solatnya. Tapi kalau makmum tahu, dia batal lah. Kalau makmum tak tahu, tak batal. Ya. Jadi di situ maknanya di sini kalau anak ataupun lelaki siapa yang belum khitan ataupun belum disunatkan, maka makruhlah dia menjadi imam. Kalau dia walaupun dia sudah bersihkan dia punya kemaluannya untuk dia nak ambil wuduk, tetapi dia masih kira makruh kalau dia belum disunatkan. Dan orang yang ahli bid'ah. Yang ketiga, orang yang dimakruhkan jadi imam ialah orang ahli bid'ah. Ahli bid'ah ini siapa dia? Orang yang menyalahi pegangan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita telah disepakati oleh semua ulama-ulama, ialah pegangan mazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, beliau ni adalah merupakan daripada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Dia adalah merupakan ulama dalam bahagian akidah. Bahkan dia memang ulama dalam bahagian hadis dan sebagainya. Cuma dia lebih termasyhur dengan sebagai ulama bahagian akidah. Jadi dengan itu ya, kita ulama-ulama kita Ahlus Sunnah semua telah sepakat bahawa pegangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam bab akidah ialah berpegang pada Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Itulah yang telah kita pelajari awal-awal pada pelajaran kita, iaitu mengenai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam mengenal sifat Allah yang 20 yang wajib dan 20 yang mustahil dan 1 yang harus, dan itulah yang telah kita bicarakan. Ya, begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Jadi mereka yang menyalahi daripada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, itulah mereka dinamakan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah ini kalau dia menjadi imam, makruhlah kita mengikutinya. Melainkan kalau ada sebab-sebabnya tertentu yang tak dapat kita elakkan, kerana kita bimbang takut nanti kita difitnah ataupun kita dihukumkan dengan hukuman penjara atau sebagainya kerana tak mengikut imam tersebut. Itu dari segi maslahat yang lain pula. Tapi dari segi hukum syariat, kalaulah sekiranya kita tahu itu imam tu ahlu bid'ah, makruh kita ikut dia menjadi makmumnya, ya. Dan makruh juga mengikuti imam yang di mana digelarkan tam-tam. Tam-tam tu maknanya orang yang mengulang-ulang huruf kerana terdapat gangguan pada lidahnya. Maknanya dia punya lidah dia tu ada kurang fasih, jadi dia selalu berulang-ulang menyebutkan sesuatu, seperti dia membaca ghairil maghdubi. Jadi orang macam ni ialah untuk diri dia tak apalah, tapi kalau dia jadi imam tak sesuai lah. Kalau dia jadi imam makruh lah macam tu, ya. Jadi sebaik-baik tidak, melainkan kalau dia dengan anak isteri dia, memang tak ada siapa pun lelaki dalam rumah dia. Jadi dialah seorang yang bapa pula dia jadi imam, tu tak mengapalah. Tapi kalau sekiranya kita di masjid, taklah dia dilantik untuk jadi imam. Jadi itulah 4 orang yang dimakruhkan jadi imam. Pertama, orang fasik, iaitu ahli maksiat. Yang keduanya ialah orang yang belum lagi bersunat,
Yang ketiganya ialah ahli bid'ah. Yang keempatnya ialah orang yang tidak fasih dan dalam ataupun was-was dalam lidahnya menyebut sesuatu huruf. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, jadi dengan itu kita dah banyak menyentuh dalam bab solat berjemaah, imam dan makmum dan niat dan sebagainya. Maka masuk kita seterusnya dalam bab uzur tidak hadir solat Jumaat dan solat jemaah. Nah, ini diberikan tajuk uzur. Uzur tu apa? Yang membolehkan dia kenapa tak datang solat Jumaat, kenapa tak datang solat berjemaah. Jadi inilah disebabkan uzur. Uzur ni terbagi pada dua. Satu namanya uzur umum. Umum tu maknanya meratai pada semua orang lah, ya. Itu maknanya uzur umum. Dan satu lagi uzur khas. Uzur khas iaitu yang hanya pada satu orang itu saja yang berlaku uzur tu. Baik, kita masuk dalam membicarakan tentang uzur umum. Uzur umum yang di mana membolehkan seseorang itu tidak menghadiri solat Jumaat ataupun solat berjemaah, solat 5 waktu, terjadi pada semua golongan, iaitu semua orang. Seperti yang pertama, turunnya hujan jika dapat menyebabkan baju menjadi basah dan tidak memiliki payung. Hujan lebat, tak ada payung pula, nak pergi ke masjid habis basah kuyup. Habis hari Jumaat ustaz, habis nak buat macam mana? Ini ada uzur, ya. Itu kira uzur. Kalau ada payung, kita tak adalah uzur, ya. Kita boleh jalan walaupun tengah hujan. Ataupun kita naik kenderaan sampai depan pintu masjid, kita terus lari masuk ke dalam. Itu semua tidak ada uzur. Tapi uzur ni kalau terpaksa kita berjalan, perjalanan yang akan mengakibatkan tubuh badan kita basah kuyup kerana tengah hujan lebat. Kalau hujan renyai sikit aja tak dikira uzur, ya. Dan yang keduanya, angin yang kencang. Angin kencang mungkin berlaku pada malam hari. Angin kuat, ribut, ya. Sampai badan kita pun nak melayang. Jadi kalau macam tu kita nak pergi solat maghrib isyak ni, macam mana ni? Tak apalah, itu dah kira sebagai uzur untuk tidak pergi solat berjemaah. Kalau kena pada hari Jumaat, waktu tengah hari, ribut kuat macam tu, apa nak buat? Kita tak pergilah solat Jumaat. Dan yang ketiga, jika dalam keadaan sangat lapar dan haus. Sangat lapar dan haus. Kita sangat-sangat lapar dan haus. Memang keadaan sangat mudarat. Kalau tak makan, tak minum, akan kita jadi jatuh kita, pingsan kita. Habis sekarang ni nak dekat solat Jumaat ni. Habis macam mana? Maka kita mengutamakan keselamatan diri kita daripada solat Jumaat. Begitulah dia di dalam kaedah usul fikih mengatakan apabila bertembung antara hak Allah dengan hak manusia, diutamakan hak manusia. Kenapa pula, ya? Patut hak Allah lah, dia Tuhan. Ya, begitulah Allah bersifat Ar-Rahim. Kerana Allah Ta'ala maha penyayang. Allah tak mau jadikan hamba dia itu mudarat dengan kerana ikut perintah dia. Sebab tu dalam Islam, ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara yang daruratnya terpaksa, membolehkan perkara yang dilarang. Habis kalau tak makan, nak jalan pergi masjid, jatuh pingsan macam mana? Jadi dengan sebab tu di sini bolehlah dia makan dulu. Habis kalau dah makan ni tak sempat ni, Jumaat ni tengah berjalan ni. Kalau tak sempat apa nak buat? Itu satu keuzuran. Dan yang keempatnya, jika cuaca terlalu dingin atau terlalu panas. Panas sungguh. Hari tu tengah hari panas. Kalau sekira jalan, ini mungkin dekat negeri-negeri Arab lah, ya. Kalau negeri kita tak adalah sampai macam tu. Tapi kalau negeri Arab sampai 50 degree. Kita nak jalan tengah panas, boleh mudarat ni. Ataupun terlalu sejuk sangat sampai turun salji. Kita tak ada baju tebal ni, macam mana nak keluar pergi solat Jumaat ni? Jadi kalau keadaan demikian, itu pun dikira sebagai uzur, kerana dia boleh bawa kepada mudarat. Jadi membicarakan tentang perkara yang boleh buat mudarat, Islam ini lebih mengutamakan keselamatan umat daripada ibadat walaupun yang wajib seperti mana yang kita sedang sebutkan ini. Macam itulah kita alim-alim ulama kita hari ini mengambilkan keputusan di mana dengan kita kebimbangan penularan COVID-19 ini, kalau kita berjemaah ramai-ramai dalam masjid rapat-rapat, maka dibimbangkan boleh kita menjangkiti orang ataupun kita dijangkiti dari orang.
Maka dengan sebab itulah mereka memberikan fatwa-fatwa yang membolehkan untuk kita menghadkan jumlah dengan renggan kita 1 meter antara satu dengan lain, kerana ini merupakan darurat, kerana kebimbangan, takut nanti boleh bawa kepada penularan penyakit COVID. Itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Pokoknya untuk menjaga keselamatan umat. Jadi menjaga keselamatan umat ini lebih diutamakan lagi. Dan begitu juga jika terdapat titisan air dari atap dalam perjalanannya ke masjid. Jadi kalaulah dia nak jalan ke masjid, rumah rapat-rapat, dah garanti dia mesti lalu di celah-celah rumah, dan celah-celah rumah tu pula, atap-atap tu pula ada pula nanti air akan jatuh menitis. Air apa ni? Kita pun tak tahu. Air apa ni? Air bersih ke tak bersih ni? Dari mana ni? Itu ada kebimbangan. Jadi oleh kerana ada kebimbangan tersebut, maka dibolehkan sebagai satu keuzuran. Dan jika terjadi gempa bumi, gempa bumi, tengah bergerak bumi, kita nak pergi masjid macam mana? Tak kiralah Jumaat ke, solat 5 waktu ke, maka yang lebih utama ialah menyelamatkan diri kita. Dan demikian juga kalau turunnya salji, turun salji ataupun air batu, air yang sudah jadi beku daripada langit. Ini jarang berlaku negeri kita. Ini biasa berlaku kat negeri-negeri sejuk lah ya. Maka Madinah pernah hujan air batu ya. Air batu betul air batu ya. Macam ice cube jatuh pelupuk jatuh ya. Ke cermin-cermin kereta pun pecah pun ada juga ya. Ini biasa berlaku di tanah suci pun berlaku. Di sebelah negeri-negeri Jordan dan juga di negeri Palestin ya. Ini semua biasa berlaku. Itu kalau berlaku macam tu, kita nak pergi ke masjid, nanti kepala kita kena ais tu, sakit kepala, mungkin boleh mudarat pula. Jadi taklah sampai diperintahkan pergi ke masjid walaupun kita terpaksa tinggalkan solat Jumaat kita. Dan yang ke-8nya, jika imam terlalu panjang solatnya lebih dari ukuran yang dianjurkan. Umpama kalau sekiranya kita tahulah masjid ini, imam dia ni kalau baca dia suka panjang-panjang. Suka suruh baca surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Ya Allah, 1 jam dia semayang. Allah, 2 rakaat dia semayang macam 10 rakaat. Lama betul. Jadi kalau macam tu kita tak pergilah, itu satu keuzuran ya. Dan demikian juga jika imam meninggalkan sunat maksudah, iaitu sunat-sunat yang disuruh melakukan sujud sahwi jika ditinggalkan. Jadi kita dah tahu dah, imam ni dia tak buat sembahyang, dia tak baca doa kunut, ataupun dia tak baca, kita katakan tahiyat awal, dia tak baca selawat pada Nabi SAW, umpamanya kalau kita tahu. Tapi kalau sekiranya dia itu memang mazhab Hanbali ataupun Hanafi, dia tak baca doa kunut, itu bukan masalah dia tinggalkan, tapi itu mazhab dia, itu tak apa, itu kita boleh ikuti. Macam kita solat di Mekah juga. Di Mekah imam dia tak baca doa kunut, tapi bukan pasal dia tak nak baca, tapi itu mazhab dia. Tetapi kalau sekiranya orang yang bermazhab Syafi'i, kita dah tahu kat kampung kita ni, tapi dia sengaja tak nak baca doa kunut, tak payahlah pergi ke masjid tu. Itu dia sengaja tinggalkan satu amalan sunat yang disuruh sujud sawi kalau ditinggalkan dengan sengaja atau tak sengaja pun ya. Tapi kalau kita solat di Mekah, macam mana saya dah sebutkan awal, kalau kita solat di Mekah, habis Ustaz Imam tak baca doa kunut, kita ni nak baca doa kunut tak? Yes, kita boleh baca, tapi kita ambil doa kunut yang pendek. Allahumma ghafirli ya ghafur wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Sekejap aja, tak sampai 10 second pun ya. Allahumma ghafirli ya ghafur, ya Allah ampunkan aku wahai Tuhan yang Maha Pengampun. Kemudian selawat pada Nabi SAW. Itu dia ya. Dan yang ke-10, jika terdapat lecak dalam perjalanannya menuju ke masjid, sekira-kira menyebabkan dia boleh jatuh ataupun bajunya menjadi kotor. Ini hari hujan lah ya. Lepas pada hujan, jalan pun lecak. Ini kalau mungkin kita kat kampung-kampung dulu kan. Ya, kalau sekiranya sekarang bandar ni pun dah kurang lah ya. Tetapi kalau masih lagi kita duduk di kampung-kampung, alamak nak pergi masjid macam mana lecak ni, alamak habis nanti baju kotor ni. Jadi kalau itu sudah jadi uzur untuk dia tidak pergi ke masjid untuk solat berjemaah maupun solat jemaah 5 waktu ataupun solat Jumaat ya. Itu semuanya namanya uzur yang umum, meratai semua orang.
Adapun uzur yang khas. Uzur khas ni makna yang seseorang sahaja yang ada sebabnya. Jadi apakah sebab dia tu tak pergi solat Jumaat? Apakah sebab dia? Jadi kita dah tahu tentang uzur am tu sebagaimana yang saya dah sebutkan tadi. Kalaulah boleh buat mudarat kepada diri kita, maka itu satu uzur. Jadi kalau dia satu uzur, maka dia diberikan kelonggaran untuk tidak menghadiri solat Jumaat. Macam saya sebutkan tadi jugalah ya. Jadi kita ni sekarang di rata-rata di negeri-negeri kita semua ni, boleh kata seluruh dunia pun samalah ya. Di mana solat Jumaat itu kadang ada yang dihadkan. Dulu asalnya tak dibolehkan kerana kita kebimbangan. Tapi dah bila mula kurang sedikit ya, penularan penyakit COVID ini, maka diberikan kelonggaran boleh solat tapi sekadar 50 orang atau 100 orang atau sebagainya. Dan kemudian kan terpaksa saf itu berpecah-pecah, tidak dapat dirapatkan seperti yang diperintahkan. Kenapa? Kerana ada membimbang kemudaratan. Ini semua sebenarnya tak ada menyalahi Islam ya. Kita lihat buku kita ni dan juga kitab-kitab ulama kita yang terdahulu. Bukanlah kitab ini baru dikarang, tidak. Bahkan kitab ini pun dah dikarang dah beberapa tahun lama. Bahkan kitab-kitab ulama kita daripada ratusan tahun yang dahulu pun sudah menyebutkan tentang masalah ini. Jadi dia bukan satu perkara yang baru diada-adakan seperti mana yang dituduh oleh sebahagian daripada anggota masyarakat kita ya. Ini kenapa ni semai macam ini, kenapa ni tak ikut sunnah Nabi ni, ini semua ni ikut telunjuk orang kafir saja ni. Jadi ini tak baguslah kita tuduh-tuduh macam tu. Kita kena tahulah orang yang nak buat fatwa ni pun dia pun takut juga kalau dia buat salah fatwa, dia menanggung dosa bukan satu orang, semua orang punya dosa dia tanggung. Siapa tak sanggup tanggung dosa orang pula ya. Jadi kita jangan tuduh sembarang-sembarang lah ya. Kalau kita tak tahu, kita tanya. Kalau sekira ada orang ada keuzuran diri tersendiri saja, maka dialah sahaja yang diberikan kelonggaran untuk tidak menghadiri solat Jumaat ataupun solat fardu 5 waktu berjemaah. Pertama, jika dalam keadaan sakit yang sangat sulit untuk hadir solat berjemaah di masjid. Ada sakit. Dah lah sakit, susah nak pergi. Seorang-seorang nak jalan pun tak boleh. Dia tak sihat. Jadi macam mana nak pergi? Itu dia uzur. Dia tak bolehlah nak pergi ke solat Jumaat atau solat jemaah. Yang kedua, dia merawat seorang yang sedang dalam kesakitan. Jadi kalau doktor atau nurse, nurse apalah perempuan, doktor ni dia ada tugas menjaga pesakit dekat hospital. Ataupun kita seorang kakak atau abang jaga mak kita kat rumah yang sakit atau ayah kita sakit. Macam mana ustaz ni, saya punya mak sakit ni tak ada siapa nak jaga. Tak okeylah, jadi itu sebagai uzur untuk kita tak pergi solat Jumaat ataupun solat jemaah. Dan menemani seorang yang sedang sakratul maut. Masya Allah. Orang kita ataupun kawan kita atau ibu atau ayah kita sedang menghadap atau sedang berhadapan dengan sakratul maut. Maknanya sedang nak nazak dah tu. Ini ustaz ni dekat waktu Jumaat ni. Tak apalah, ini satu keuzuran. Kita talkinkan dia, kita ajarkan dia. La ilaha illallah. Kita ajarkan dia pelan-pelan ya. Orang nak meninggal ni, dia didatangi oleh syaitan. Jadi syaitan ni dia akan memanggil semua bala tenteranya pada 2 saat yang sangat genting. Saat yang pertama, apabila orang kafir nak memeluk agama Islam. Dia panggil semua bala tenteranya, masukkan dalam hati dia was-was. Islam ni agama teroris tau. Islam ni agama strict tau. Islam ni agama konservatif, agama fundamentalis, tak boleh. Jadi dia akan jadikan orang tu takut nak masuk Islam. Yang keduanya ialah waktu orang sakratul maut. Kerana itu the last chance dia. Kalau sekira orang ni dapat dia goda, na'udzubillah, jatuhkan iman dia, maka mati kafir, berjayalah dia. Tapi kalau orang ini mati Islam, mati beriman, maka rugilah dia. Kenapa? Sebab orang itu sudah tentu boleh mendapatkan pengampunan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri telah mengatakan, innallaha la yaghfiru man yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak ampunkan dosa orang yang syirik kepada Allah. Dan selain daripada syirik, Allah boleh ampunkan siapa saja yang Allah kehendaki.
Jadi selagi kita ni tidak syirik kepada Allah, macam mana dosa besar sekalipun, Allah boleh ampunkan kita. Itulah rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan dan puan-puan ya. Walaupun nak kena masuk neraka tu, neraka na'udzubillah zalik. Tapi walaupun dah masuk neraka pun, tetap dia akan masuk ke syurga selagi dia tu mati beriman. Jadi sebab itulah syaitan dia menggoda anak-anak Adam ni bila dah sakaratul maut. Ada kala dia datang rupa ibu dia, ada kala datang rupa ayah dia, dia kala datang rupa ibu dia, dia kata, wahai anakku, aku ibu engkau, inilah susu yang aku besarkan kau. Wahai anakku, matilah dalam agama Nasrani, itulah agama yang benar. Mak, betul ke agama Nasrani benar? Masa tu kita ragu-ragu dengan kebenaran Islam, kita mati kafir, na'udzubillah. Kalau tak juga berlaku macam tu, datang pula setan rupa dengan rupa ayah kita pula. Wahai anakku, akulah ayahmu, bersusah payah aku mencari rezeki untuk besarkan kau, matilah kau atas agama Yahudi, itulah agama yang benar. Ayah, betul ke Yahudi benar? Mati siap masa tu, mati Yahudi, na'udzubillah zalik. Tu tuan-tuan dia, minta Allah Ta'ala, ya Allah, ya Tuhan kami, matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Selamatkanlah kami daripada gangguan syaitan di saat kami menghadapi sakratul maut. Ya Allah, ya Allah, matikanlah kami di atas kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan lagi keuzuran yang khas ialah takut akan terganggu dirinya, kehormatannya dan hartanya jika dia hadir salat Jumaat atau salat jemaah. Dia takut terganggu dirinya. Kenapa? Ada perompak kat depan tu. Takut nanti hartanya disamon. Ataupun ada orang yang jahat. Ya, kita nak pergi nanti dia tangkap kita, dia buat kidnap kita, buat ransom untuk kita, untuk dapatkan kita punya duit. Ada macam-macam lah. Itu menjaga keselamatan. Takut atas keselamatannya. Dan jika dia buta, tak ada siapa nak pimpin dia ke masjid. Orang buta macam mana? Dia buta, nak jalan pun tak tahu. Dan jika dia sibuk merawat ataupun mempersediakan jenazah, dia sedang mandikan jenazah, nak mengkafankan jenazah, nak mensalatkan jenazah, nak makamkan jenazah, itu perbuatan fardu kifayah. Tak ada orang buat, berdosa pula. Jadi kalau kita yang bertugas sebagai yang berbuat demikian, kena pula pada waktu solat Jumaat lah umpamanya, maka kita diberikan keuzuran. Melainkan kalau dia boleh memilih lah, okey, saya ni nak buat solat Jumaat dulu ya, nanti saya datang lepas solat Jumaat lah, saya datang, saya beres. Tak apalah. Tapi kalau keadaan memaksa dia segerakan, mungkin mayat tu tak boleh ditangguh lama kerana dia ada penyakit yang kurang baik. Kalau ditangguhkan lama, nanti dia jadi rosak atau sebagainya. Jadi terpaksalah tukang mandi mayat tu segerakan. Walaupun dah masuk solat Jumaat pun, terpaksalah dia meninggalkan solat Jumaat, dan itu merupakan satu keuzuran bagi dia. Jika dia khawatir akan tertinggal kawannya dalam bermusafir. Kita ni nak terbang dah, flight nak terbang dah ni. Kau nak pergi salat Jumaat, ini dah time nak belayar dah ni. Mana boleh? Astaghfirullah, macam mana ni? Ini satu keuzuran bagi kau lah ya. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, tak dianjurkan untuk kita bermusafir lepas subuh pada hari Jumaat. Lepas subuh pada hari Jumaat. Kalau sekiranya malam Jumaat, tak apa, boleh lagi. Tetapi kalau lepas subuh, makruh. Kenapa? Kerana bimbang, takut nanti kita tak dapat salat Jumaat. Tapi ialah itu, kalau kita punya pilihan, kita boleh buat pilihan nak berangkat bila, kita elakkanlah lepas subuh. Tapi kalau lepas subuh kita berangkat, kita boleh insya-Allah boleh sampai ke tempat yang kita nak salat Jumaat di pertengahan jalan atau tempat destinasi kita, itu tak apa. Tetapi kalau sekiranya sekarang ini kadang-kadang kita tidak ada kontrol. Tak ada kontrol sebab kita punya penerbangan kita dah tetap macam ini. Ini penerbangan yang telah diberikan jadual. Kamu nak berangkat umrah, kamu nak berangkat haji. Nak pilih-pilih hari lain tak boleh. Hari Jumaat juga. Hari Jumaat ni jam ni sekian-sekian. Habis macam mana solat Jumaat kita, Ustaz? Apa nak buat? Ini satu keuzuran untuk kita ya. Itu satu keuzuran lah ya. Dan yang ke-8 lagi perkara yang agak kita rasa terkejut pula, iaitu apa dia? Diberikan keuzuran kepada pengantin. Pengantin? Kenapa pula? Pengantin termasuk uzur untuk tidak hadir solat jemaah malam, iaitu maghrib dan isyak selama 3 hari pertama daripada hari bernikah.
Kenapa? Orang pengantin ni dia punya bateri makin kuat, masih kuat lagi. Ya, dia melekat terus. Maaf tuan-tuan ya. Jadi tak apalah. Malam tu dia beri excuse lah. Kena ustaz macam mana ni? Yelah solat jemaah bukan solat Jumaat. Solat maghrib isyak. Maghrib isyak tu kan waktu malam. Jadi itulah dia. Jadi untuk pengantin ni diberikan uzur 3 hari saja. Tak boleh lebih 3 hari. Itu lesen kau 3 hari je ya. Jangan tambah lagi. Itu kalau pengantin lah ya. Dan lagi diberikan keuzuran jika terdapat seorang yang mengganggu di perjalanannya menuju ke masjid. Ada orang yang tak baik, dia tunggu kita nak keluar, dia tunggu kita. Dia nanti buat yang tak baik perkara kepada kita pula. Kalau gitu tak payahlah, aku bimbang lah. Macam juga kalau kita keluar pada rumah ni, ada harimau pula. Alamak, ada harimau lah. Aku nak pergi masjid macam mana ni? Nanti jadi bahaya pula. Tak payahlah kita nak pergi ke masjid. Sebab apa? Ini pun merupakan satu keuzuran. Macam itulah dia tuan-tuan. Dan demikian juga jika imam masjid terlalu cepat bacaannya. Sedangkan makmum termasuk orang yang lambat bacaannya. Kita nak pergi masjid tapi masjid ini imamnya baca cepat, ekspres lah. Aku nak baca Fatihah pun tak sempat. Kelang kabut lah. Kalau macam tu tak payahlah pergi masjid macam tu. Habis ni kita nak salat Jumaat tau. Ini nak salat jemaah ni. Macam mana? Sebab tu kalau kita kata kita yang bertanggungjawab yang memegang amanah di masjid tu, kalau nak pilih imam tu biar pilih yang diredai oleh makmum. Diredai itu mana makmum senang dengan cara dia. Dia baca pun okey, tenang. Dia pun berkhutbah pun taklah orang tidur mengantuk ya. Itu pun penting juga nak tahu juga imam yang boleh memenuhi kriteria sebagai seorang imam. Jadi kalau imam tu terlalu cepat ya, sembahyang dia baik sembahyang 5 waktu ataupun sembahyang Jumaat, maka kita mendapat uzur tak pergi solat di belakang dia sebagai makmum. Dan jika tidak mendapatkan kenderaan yang pantas untuk dirinya. Jadi kita ni rumah jauh daripada masjid, nak pergi masjid jauh tu nak kenderaan tak ada kenderaan pula. Itu satu uzur untuk kita. Dan jika tidak mendapatkan baju yang sesuai untuk dirinya. Kita nak pergi solat Jumaat, nak pakailah baju yang baik-baik, yang sempurna. Bukanlah nak pakai baju macam baju pengantin tu, tidaklah. Tapi sekurang-kurangnya baju tu tak aurat, ya, yang baik, yang sopan. Alamak, yang ada baju ni tak betul lah. Ni baju ni macam baju bergangster lah. Ini baju ni macam baju short. Alamak, macam mana ni? Tak tutup aurat ni. Jadi tak boleh lah. Jadi kalau macam tu, itu satu keuzuran. Tapi sudah tentulah kita orang Islam ya. Takkanlah tak ada baju yang sempurna. Kita kat rumah pun kita salat. Itu dah tentulah mesti ada ya. Ini kita tak tahulah kalau ada orang yang baru masuk Islam agaknya. Dengan tak ada pakaian yang sempurna. Yang semua terbuka aurat. Kain pun tak ada. Seluar pun pakai sampai setengah peha saja ya. Tak ada yang seluar panjang. Tak ada umpamanya lah ya. Itu semua keuzuran. Itulah dia keuzuran yang khas, yang khusus untuk seseorang itu, untuk dibolehkan dia tidak menghadiri solat Jumaat ataupun solat jemaah di 5 waktu di masjid. Mengenai orang yang solat Jumaat ataupun orang yang ada keuzuran ini, yang dia diberikan keuzuran untuk tidak solat Jumaat, bilakah dia boleh salat fardu zuhur dia? Itu ada pembahasannya itu akan kita sampai dalam bab solat Jumaat nanti. Lepas pada ni kita akan masuk bab solat Jumaat ya. Kalau saya nak sebut sini panjang sikit pula ya, jadi saya tangguhkan ke situ. Cuma kalaulah secara umum yang diwajibkan orang yang boleh solat Jumaat yang tak ada uzur, kalau dia tak pergi solat Jumaat, dia tak boleh salat Jumaat melainkan setelah orang salat Jumaat di masjid selesai. Itu caranya lah ya. Tapi kalau dia ada keuzuran kerana dia sakit, kerana dia orang musafir, kerana dia belum balik ya, ataupun dia takut mudarat diri dia kalau dia pergi ke masjid kerana ada harimau di luar, ataupun kerana dia tak dapat slot untuk masuk ke masjid kerana salat Jumaat dihadkan jumlahnya. Jadi semua orang itu dapat yang dinamakan ma'zurin, yang diberikan keuzuran. Jadi kalau dia diberikan keuzuran, maka sama seperti dia tak wajib Jumaat sebab diberikan keuzuran. Kita nak pergi Jumaat ustaz, tapi kita nak booking segini, semua penuh lah.
Memanglah penuh. Umat Islam ratusan ribu. Kemudian yang diberi keizinan 50 orang satu masjid. Masjid pun tak banyak. Habis macam mana? Sudah tentulah tak cukup ya. First come, first serve. Siapa yang awal booking, dia dapat. Siapa yang terlambat, tak dapatlah ya. Dan demikian pula kalau yang umur lebih 60 atau 65, dia tak diberikan, orang kata tak dinasihatkan untuk pergi. Kenapa? Kerana takut kebimbangan sebab orang tua ni lebih mudah tersangkut ataupun terkena virus. Jadi kita pun faham jugalah ya dalam keadaan situasi yang kita hari ini. Cuma kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan penyakit COVID ini segeralah diangkatkan oleh Allah Ta'ala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin ya. Soalan, apabila seseorang tidak salat Jumaat atau jemaah kerana terdapat uzur, apakah dia tetap mendapatkan pahala? Ustaz, saya ni nak pergi Jumaat tapi tak dapat pasal keadaan tak dapat slot masuk dalam booking ni. Saya nak pergi salat jemaah tapi tak dapat kerana ada keuzuran. Habis dapat pahala tak Ustaz? Jawapan di sini, dia akan mendapatkan pahala insya-Allah dengan beberapa syarat. Syarat pertama, uzurnya termasuk dalam golongan uzur syariat yang telah disebut tadi. Ada sebab-sebabnya yang telah disebutkan oleh syariat kita. Bukan disaja saya malas tak pergi, tidak. Yang kedua, dia termasuk dalam golongan orang yang selalu memang biasalah datang ke masjid. Bukan dia memang kaki ponting tak pergi Jumaat. Memang bukan dia kaki ponting tak pergi masjid. Memang dia selalu pergi. Tapi dah kerana uzur dia tak pergi. Yang ketiga, tidak sengaja mengadakan sebab uzur. Bukan sengaja adakan uzurnya. Hari ni Jumaat aku tak nak pergi. Aku buat sakit. Tak ada. Kau nak tipu siapa? Nak tipu Allah. Allah tahu. Maaf tuan-tuan ya. Dan keempat, tidak ada kemungkinan untuk salat berjemaah di rumahnya. Dekat rumah pun nak salat jemaah pun susah. Yelah, kalau sekiranya dapat salat jemaah di rumah dengan anak isteri, itu lebih afdal lah. Pokoknya di sini, kalaulah dia punya keuzuran dia valid dan sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi, dia akan dapat pahala sama seperti orang pergi solat jemaah atau solat Jumaat, walaupun dia solat di rumah saja. Ini berdasarkan pada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sakit atau dalam keadaan bermusafir, maka ditulis baginya pahala seperti pahala amalan yang dilakukan ketika dia dalam keadaan dalam negeri dan dalam keadaan sihat. Hadis riwayat Imam Bukhari. Makna di sini bukan dia sengaja tak nak pergi, tapi dia dalam keadaan sakit atau dia musafir. Jadi dengan itu ada uzur. Bila ada uzur yang dibenarkan oleh syariat, maka dia dapat pahala sama macam dia pergi salat berjemaah, macam dia pergi salat Jumaat. Begitulah tuan-tuan ya. Jadi kepada kita yang tak dapat kesempatan solat Jumaat dalam minggu lepas, minggu ni tak apalah ya, kita memang sedih, kita memang sayu hati kita. Tapi apa kita nak buat, itu dah bagian kita. Kita cuba lagi lah rebutkan slot yang ada, yang akan datang pula Jumaat yang akan datang. Dan siapa tahu kalau seminggu, 2 minggu, 3 minggu nampaknya semua berjalan dengan baik ya, tak ada jangkitan yang berlaku dengan kerana sebabnya kita solat berjemaah dan solat Jumaat, insya-Allah mungkin akan diluaskan lagi jumlahnya, akan dibesarkan lagi, dibolehkan lagi ramai orang. Ya, mudah-mudahan kita pun berdoalah kepada Allah Ta'ala. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kau angkatkanlah penyakit COVID-19 daripada kami ya Allah. Mudahkanlah kami dapat bersolat dalam rumahmu ya Allah. Bukakanlah pintu rumahmu kepada kami dan sekalian umat Islam ya Rahim. Ya Allah, bukakanlah pintu Mekah Madinah untuk umat Islam untuk nak kerjakan haji dan umrah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kurniakanlah kami sifat sabar menghadapi ujianmu ini, dan jadikanlah kami syukur atas sekalian nikmat-Mu dan redha dengan takdir-Mu ya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah semua penyakit-penyakit kami dan penyakit saudara-mara kami, keluarga kami, sahabat anda kami, murid-murid kami, pegawai-pegawai kami dan mereka yang bermohon doa dari kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, semua kami mempunyai hajat,
Kabulkanlah semua hajat-hajat kami yang baik dunia dan kebaikan akhirat. Ya Allah, temukanlah kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan matikanlah kami dalam iman, dalam Islam dan dalam husnul khatimah di atas kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ambillah tuan-tuan dan puan-puan, sampai itu saja untuk kita pada petang ini insya-Allah. Mohon maaf dari saya kalau ada kesilapan kekurangan bahasa saya, yang mana benar semua daripada Allah, yang salah silap pada kelemahan saya sendiri. Maka marilah sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.